Nah, ayo. Ngobrol sih. Karo bukro, karo bukro. Kan dilihat di dekat mang Wis beres. Maki barang. Tarik, Pak. Tarik bawat. Torikot. Tiga. Pak, tiga, Pak. Ah, tiga. Tiga. Sik. Tiga Bapak. Anak pun dimu. Hilang sekarang. Ambil ya kok. Bisa. Ketok. Waladi. Belum. Ya, sudah. Sudah. Ya, Fatihah. Habib Novel luar batang. Nunggu Habib Novel.
Oh, masuk, masuk ah. Sini aja. Amin. Amin, 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 amin. Fatihah. Ya, sip. Amin ya Allah. Amin, amin. Ya, sudah. Jadi tenang aja. Kamu sandal dulu lah. Santai, jangan anu. Jangan laju. Semua santai-santai. Untuk dia. Buka lebar.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول
حاجاتي إذا يا رسول الله بكل عذاب تنقضي تكون كذا ونسل لله واسرعي يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا ربي أسألك وجرني يا رسول الله سلام عليك يا ربي أسألك وجرني يا رسول الله يا رسول الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Albi Vin, Albi. Buka jalan, buka jalan. Salim alaikum. Sampai. Tapi kan macetnya di sini. Agak cepat, agak cepat, agak cepat. Muhammad
Ya Allah, salam alaikum. وبارك عليه وعلى عليه انسجاب انسجاب تعالوا انسجاب صلى الله على محمد Allah, salam alaikum. محمد سلام الله يا سلام من الرحمن يا شكور عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله يا سلام من الرحمن يا شكور عباد الله جئناكم قصدناكم تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم فأحبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سلام من الرحمن يخشاكم عباد الله جئناكم رزقناكم طلبناكم عسى نظره عسى رحمه تغشانا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله حياكم سلام الله يا سلام من الرحمن يشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم سلام الله يا سلام من الرحمن يخشاكم عسى رحمة عسى نظرة تغشانا وتهكاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم ولا خياتم ظني فحاشاكم وحاشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم لعبنا إذ عتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سلام من الرحمن يغشاكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم سلام الله يا سلام من الرحمن يغشاكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله
من أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم كلمة حق لا إله إلا الله. اللهم بحق لا إله إلا الله اجعلنا يا الله من أهل لا إله إلا الله. يا شيخنا ويا منقذنا شيخ سروان أبدان، جئناكم زائرين قاصدين لنا حاجات ولنا المطالب. أرجو أن تشفع إلى ربنا يا شيخنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة بخيرات الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتقى الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولما شاء نقصنا على أعينهم فسمعناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل قدير على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
Yasin. Berdoa. Amin ya, insyaallah. Ya, kam. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم على سيدنا محمد يا ربي صل عليه
Subhanallahi wa bihamdihi. 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 Subhanallahi. Ya Allah, 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 ya اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله وبحمده وما قلناه من يا الله يا الله يا الله وما صليناه على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المجنة المباركة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ونهدي ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح أزواج سيدنا رسول الله أجمعين خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء وخصوصا إلى روح الإمامين الشريفين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وجميع ذرياتهما أجمعين وخصوصا إلى روح المهاجر الله أحمد بن عيسى سيد الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روح مقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السكاب ابن الحبيب محمد مولى الدويلة وجميع سلالتهما وفروعهما أجمعين وخصوصا إلى روح سلطان الملا وقطب الأولياء الحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس الأكبر وجميع سلالته وتلامذته أجمعين ثم إلى روح فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه الحبيب عقيل بن سالم جميع ذرياتهما أجمعين وخصوصا إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وجميع تلامذته أجمعين وخصوصا إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علم بن محمد الحجاج وجميع سلالته وتلامذته أجمعين وخصوصا إلى روح صاحب المولد الإمام الولي والقطب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب أحمد بن زين الحبشي جميع ذرياتهما أجمعين ثم إلى روح سلطان الأولياء قطب الرباني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع سلالته وتلامذته أجمعين وخصوصا إلى روح قطب الأكوان سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان وجميع تلامذته وسلالته أجمعين ثم
إلى روح العارف بالله عالم العلامة الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وجميع سلالته وتلامذته أجمعين، ثم إلى روح شيخنا ومربي روحنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني جميع تلامذته أجمعين، وخصوصا إلى روح من استمعنا هنا بسبب عبدك الفقير إلى عفوك ورحمتك العارف بالله الشيخ محمد شرواني عبدان، ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والأولياء الصالحين وأنت أعلم بأسمائهم يا رب العالمين، وخصوصا إلى ذرياته أجمعين، وخاصة إلى روح الشيخ محمد كشف الأنوار بن الحج الشرواني عبدان وجميع من انتسب إليهم أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وشراء لهم من النار وبراءة لهم من النار وعتقا وسلامة لهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم ووسع قبورهم يا الله، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل يا الله قبورهم حفرة من حفر النيران، إنك أنت الحنان المنان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان، اللهم اجبر انكسارنا وارحم تضرعنا واغفر لنا ولأخواتنا يا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل يا الله في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك الرؤوف الرحيم، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فتقبل يا الله يسير أعمالنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Qiraatul Quran oleh Al-Ustaz Razi Abdullah dari Sidoarjo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.
يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan bersama Mau'izatul Hasanah yang pertama oleh Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab dari Jakarta. Ma'alaihi falyatafaddal mashkura. على محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin jami'ul hadirin hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum aqsamunakum wa bil khusus man waqafna tijaha hadratih al-hadir ma'ana bi ruhihi wa rawhaniyatih Sayyidi Syekh Al-Imam Muhammad Syarwani Abdan rahimahullah wa a'la darajatih fi a'la faradis jannatih wa jama'ana ma'ahu fi kulli maqamin karim, dan segenap keluarga besar beliau, anak cucu beliau yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya, dzurriyyah mubarakah. Asallahu ta'ala alla yanza'as sirra min makani wa yubqi sirra fi ahlih, dan segenap para habaib yang hadir bersama kita, Habibun Al-Habib Ali Al-Aidrus dan guru kita Sayyidil Habib Al-Habib Segaf Ibn Al-Imam Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun hafizahullah wa ra'ahu ballaghahu aqsamuna, segenap para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, dan segenap para hadirin yang mana kita hadir di majelis yang mulia ini tidak lain karena apa? Sebabnya adalah undangan dari beliau, undangan dari sahibul maqam. Laula ta'arrufuhum ma kunta ta'rifuhum wala rufi'ata ila syai'in minar rutabi hum ahhaluka lahum fadlan wa makrumatan wa ballaghuka alladhi tarju minal arabi. Alhamdulillah da'imil ifdal azimil nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-Badr al-Mutadal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khair sahbihi wa alihi. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan inayahnya, hidayahnya, hingga Allah taala hantarkan kita ke jalan nan benar, jalan yang menunjukkan kepadanya, karena tidaklah seseorang itu didekatkan kepada para awliya-Nya haitsu dalil alaih wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahu ilaih. Ibn Athaillah Sakandari berkata dalam hikamnya, Maha Suci Allah, yang tidaklah Allah Ta'ala membuat suatu dalil, petunjuk menuju kepada awliya-Nya, melainkan itulah petunjuk dan jalan untuk menuju kepadanya. Dan tidaklah mendekatkan seorang hamba kepada mereka, melainkan Allah telah berkehendak, telah mendekatkan orang itu kepadanya. Jangan kita kira kita hadir ke tempat ini dengan tiket kita, dengan ongkos kita, dengan mobil kita, dengan sepeda kita, atau dengan motor kita, dan jangan kira engkau hadir dengan telapak kakimu. Kalau bukan karena panggilan dari mereka, engkau tak akan bisa hadir ke sini, ikhwani. Wa hakadha ikhwan, laula ta'arufuhum ma kunta ta'rifun. Itulah hakikat daripada kedekatan seorang dengan awliya Allah. Tatkala seorang wali itu menginginkanmu, maka dengan 1000 cara Allah Ta'ala akan menghantarkanmu kepada mereka. Dan ketahuilah ikhwani, ketika kita duduk di hadapan mereka para awliya, baik pun yang masih hidup di alam dunia ataupun yang sudah hidup di alam barzakh, senantiasa mereka hidup. Dan tidaklah ada kematian dalam diri mereka, ikhwan.
Ketika engkau dekat dengan mereka, pahala minimal ganjaran yang kau dapatkan adalah pengampunan dosa. Itu pasti. Jangan diragukan lagi adanya pengampunan dosa. Namun jangan merasa cukup dengan itu, walaupun itu sesuatu yang agung. Raihlah apa yang pernah mereka dapatkan dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu dikatakan, minimal ganjaran seorang ketika berziarah kepada kaum sholihin adalah pengampunan dosa. Dan maksimalnya apa? Tahu maksimalnya apa? Engkau bisa membawa balik magam beliau. Engkau bisa membawa balik ilmu beliau. Engkau bisa membawa balik kedudukan beliau. Engkau menjadi bersama mereka. Itulah yang kita harapkan dari ziarah yang mulia ini, ikhwan. Alhamdulillah. Allah Ta'ala hantarkan kita kemana? Allah Ta'ala hantarkan kita kepada para pewaris Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi mewariskan ilmunya kepada para sahabat, kemudian mereka mewariskan kepada para tabi'in, generasi demi generasi. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh yalfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Baginda bersabda, senantiasa yang membawa bendera ilmu, panji ilmu ini, siapa yang membawanya? Mereka adalah orang-orang yang udul, yang adil, yang mereka tugasnya itu menjaga agama ini, ikhwan. Dan baginda SAW bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya, kami fima rawahu Tirmidzi fi sunan, kami para nabi, tidaklah kami mewariskan harta berupa dinar emas atau dirham perak. Lah, bukan itu warisan kami. Lalu apa baginda warisanmu? Walakin warisul ilm, tapi kami mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mendapatkan warisan ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapatkan warisan yang besar daripada warisan kami. Hakadha ikhwan. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala sampaikan warisan baginda. Allah Ta'ala perdengarkan kita suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui gema-gema yang berupa itu suara para ulia, suara para ulama. Tersampaikanlah kepada kita bayangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah ketika engkau melihat gurumu, begitulah ketika engkau melihat seorang ulama, wahakadha, dengan gabul wal iqbal wal wasl wal ittisal. Hatta gabalat mir'atuhu mir'ata man hasal al-gabul lahu min al-iqbal. Imam Abdurrahman bin Abdullah al-Faqih berkata dalam Raf' al-Astar, begitulah keadaan sebenarnya. Engkau bisa melihat sosok Nabi Muhammad SAW dalam cermin yang dicerminkan oleh guru, karena gurumu cerminnya telah mengarah pas dengan cermin gurunya, dan cermin gurunya itu mengarah dengan pas dengan cermin yang sebelumnya, sampailah akan terwujud di sosok gurumu itu siapa? Sosok Nabi Muhammad SAW. Bahkan engkau pun bisa juga mencerminkan Rasulullah dengan syarat kau punya kaca bersih. Tidaklah ada penghalang antara kacamu dengan kaca gurumu, dan juga posisinya pas, tidak melencong. Wah, kebersihan kaca adalah kebersihan hati. Dan tidaklah adanya tirai yang menghalangi kacamu dengan kaca gurumu adalah tidak adanya i'tiqad yang salah dalam hatimu atau kepercayaanmu. Dan posisi yang pas adalah pentauladanmu kepada mereka. Ketika itu engkau pun bisa mencerminkan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wah, kada ikhwan, alhamdulillah kita dapatkan warisan ini dengan sanad yang mulia, dengan sanad yang emas, dan kita berbangga ikhwan tatkala kita menyebutkan beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Dalam manaqibnya kita mendengar pernah belajar di Al-Haram. Bukan hanya belajar, kalau belajar banyak, tapi beliau mengajar. Pernah mengajar di Masjidil Haram ikhwan. Dan dahulu dikenang ada sudut tertentu di Masjidil Haram yang senantiasa di situ diisi oleh para pengajar dari Jawa, dari Indonesia. Siapa tidak kenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Samad Al-Falembani? Wahai ikhwan, senantiasa kitab-kitab hadis terukir dengan nama-nama mulia mereka. Kalau kita melihat sanad-sanad ahadis, baik pun ummahatus syid atau yang lainnya, kebanyakan kita akan mendengar 3 serangkai nama yang luar biasa. Dari cucu mengambil dari ayahnya, dari kakeknya. Siapa gerangan 3 itu? Dengarkan ini. An Hasanuddin, an abihi Muhammad Aqib, an abihi Ja'far bin Muhammad. 3 serangkai itu tertulis di belakang
Al-Falembani. Kebanyakan sanad muhaddits di dunia ini merujuk ke 3 serangkai ini, ikhwan. Dan siapa tidak kenal Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa hakadha. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi wa hakadha. Mungkin kita jarang mendengar namanya, tapi tatkala kita keluar, kita akan membaca karya-karya mereka sebagai rujukan, misalnya Nafahat, Syarhul Waraqat, dan banyak seperti itu, ikhwan. Dan senantiasa buku-buku sanad menulis dan mengukir nama-nama mulia mereka. Kita berharap semoga insya Allah suatu hari nanti dalam waktu yang dekat akan kembali lagi sejarah itu, sehingga tertulis lagi di situ nama-nama ulama kita, nama-nama para pemuda kita tertulis di situ. Wah, kata ikhwani, beliau ini menjadi mulia karena apa? Karena ilmu. Wah, kata ikhwan, jauh-jauh ke Mekah, ngapain jauh-jauh menimba ilmu ke sini dan ke sana? Untuk apa? Untuk mendapatkan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Statusnya orang yang lagi menimba ilmu, masih belajar nih, masih santri, statusnya sudah menjadi wasiatnya Rasulullah. Kalau menjadi ulama, sudah menjadi pewarisnya Rasulullah. Nah, menjadi mulia lah beliau. Lu kok bisa para santri menjadi wasiatnya Rasulullah? Lah iya, fi ma rawahu Ibnu Majah fi Sunan عن أبي سعيد الخدري سيأتيكم أقوام يطلبون منكم هذا العلم فإذا لقيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله وأغنوهم. قال الراوي قلت الحكم bin Abdah, ما أغنوهم؟ قال علموهم. Tatkala baginda bersabda kepada Abi Sa'id Al-Khudri, akan datang kepada kalian sekelompok orang yang akan mencari ilmu ini dari kalian. Tatkala kalian melihat mereka, sampaikanlah apa perkataan ini, marhaban biwasiyati Rasulillah. Maka tatkala kita melihat mereka, para penimba ilmu dimanapun, para santri, para yang hadir majelis, yang hadir ziarah di sini, sampaikanlah kepada mereka, karena ini perintah dari baginda. Apa yang kita sampaikan? Marhaban biwasiyati Rasulillah. Ahlan wa sahlan. Wahai orang-orang yang kami diwasiatkan Rasulullah untuk memperhatikan kalian, dan sampaikanlah ilmu ini kepada mereka. Wah, kawan. Jadi tidak heran kalau seandainya mereka menghabiskan waktu, masa, tenaga, berpergian jauh demi mendapatkan ilmu. Karena Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, wa ma'ruf anna fiqh Al-Bukhari fi unwanih. Biasanya kalau ulama hadis nyebutin hadis baru nyebutin syarah. Tapi kalau Imam Bukhari enggak, kebalik. Syarah daripada hadis itu beliau sebutkan dalam judul. Oleh karena itu dikatakan fiqh Al-Bukhari fi unwanih. Tatkala Imam Bukhari menyebutkan Babu fadlir rihla fi talabil hadis. Bab keutamaan berpetualang, berpergian demi mendapatkan hadis. Quran allafa fi hadha Imam Khatib Al-Baghdadi ar-rihla fi talabil hadis. Qala Al-Bukhari babu fadlir rihlati fi talabil hadis. Wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unais li sama'i haditsin wahid. Dan sungguh telah menempuh perjalanan. Siapa? Jabir bin Abdullah. Seorang sahabat yang junior. Kemana beliau menempuh? Sebulan ikhwan berjalan demi berjumpa dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Di mana? Di Mesir. Dari Madinah pergi ke Mesir sebulan. Ngapain? Demi mencari satu hadis, ikhwan. Tatkala beliau mendengar ada hadis tentang keadaan manusia di padang mahsyar. Sahabat pada masa itu yang mendengar langsung dari Rasulullah sudah tidak ada. Tinggal satu-satunya orangnya Abdullah bin Unais. Akhirnya beliau menempuh perjalanan itu. Kemana? Ke Mesir. Setelah mendengar hadis itu dari Abdullah bin Unais, balik lagi langsung ke Madinah. Sehingga Imam Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi mengarang kitab, ikhwan, dalam cerita Jabir bin Abdullah. Yuz'un fi rihlati Jabir. Dan beginilah cara mereka menyebar ilmu. Beginilah cara mereka masuk ke rantai yang sangatlah mulia. Abdullah bin Mubarak berkata dalam Muqaddimah Sahih Muslim, laulal isnad lagala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, kalau bukan karena rantai ilmu, orang bakal sembarangan ngomong. Alhamdulillah ikhwan, kita mendapatkan ilmu warisan Rasulullah dengan sanad yang jelas dari guru-guru kita, orang-orang yang mulia. Sanad yang kalau dibacakan kepada orang gila, insya Allah sembuh. Begitu ikhwan, nama-nama mulia di sana. Makanya kalau zaman sekarang engkau mau masuk ke dalam lingkaran warisan Rasulullah, masih ada peluang ikhwan. Masih ada peluang namamu entar diukir di kitab-kitab hadis itu. Bagaimana caranya? Cari guru-guru yang benar. Cari guru-guru yang bersambung sanadnya ke beliau. Cari orang-orang yang pernah menimba ilmu, bertatapan wajah dengan wajah, jita al-jasi ala rukab ma'rukab hakata, lutut bersambung dengan lutut, kedekatan yang luar biasa. Itu dengan ini kita bisa mentransfer ilmu hakata, bukan dengan medsos.
bukan dengan sosial media. Kan sekarang banyak nemu hukum di mana? Lihat di YouTube katanya. Nemu di mana? Baca di Google. Sanadnya kemana? Engkau bisa pertanggungjawabkan itu. Haddatsana hadman haddatsak bihadza. Tapi kalau seandainya engkau duduk di hadapan mereka, menimba ilmu mereka dengan ijtihad, dengan badal juhd wal ijtihad, engkau akan masuk ke dalam lingkaran yang mulia itu, wahai kata ikhwan. Dan jangan lupa, tujuan dari ilmu itu adalah apa? Apakah ilmu ketika engkau dapatkan agar engkau menimbang orang lain? Engkau mengukur orang lain? Tidak. Ilmu akan menghantarkanmu sehingga engkau bisa mengetahui kekurangan dirimu. Wahakala itulah ilmu yang benar. Wahakala ikhwan. Al-ilmu khasyah kulluh. Yuraf bidaka ahluh. Walaysa bil agwali wa kathratil jidali. Kan Imam Malik bin Anas berkata, laisa al-ilmu bi kathratir riwayah walakin al-ilmu bil khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan banyak hafalan, walaupun perlu hafalan itu ikhwan. Penting kita menghafal dulu. Orang yang hafal Bukhari, yang hafal Muslim, yang hafal Muhaddisin, yang hafal Minhaj di Jawa, di Indonesia, di Banjar banyak ikhwan. Mari kita lestarikan hakata ikhwan. Dan jangan lupa semoga ilmu itu menghantarkanmu untuk engkau bisa dapat khasyah kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala yabarna walakum kadal majmal azim. Wa rabbana insya'al yulhigna bihaulal gawmi ya rabbi bihaqil gawm. Nalhaq bihim fil yawm. Wa ma jara min law. Yughfar bijahillah ya rabbi bihim wa bi ahlihim ajil bin nasri wa bil faraji. Birahmatika ya rahman rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita al-fatihah berdiri di sini, melainkan buah daripada bibit yang beliau telah tanamkan kepada muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Al-Habib Ahmad Mustabah Syahab. Sekarang kita dengarkan ceramah agama Mau'izatul Hasanah yang kedua oleh Al-Habib Sekar bin Hasan Baharun. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habib rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Habaibun al-kiram al-'izza wa khusum bi dzikr Ali Idrus, Nabi Ahmad Mustafa dan semua para habaib, maaf saya sebutkan satu persatu, namun betapa murahnya rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga mereka semua sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, ditambah cinta dan dunia kepada mereka semuanya, dan kita mendapatkan barokah kepada mereka semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru, para kiai, waris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya yang kita banggakan dan sekarang ini malam ini kita ingin mendapatkan barokah kepada mereka semuanya. Putra dan putri serta anak cucu daripada Sahibul Haul yang dikatakan oleh para ulama ma fil aba fil abna, yang ada pada orang tua tetap ada pada anak-anaknya. Walaupun bagaimanapun mereka, keberkahan tetap ada di dalam diri anak-anak mereka. Karena Nabi yang mengajarkan, Nabi yang mengimbau, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian dan terbaik buat keluarganya tentunya. Insya Allah Guru Syarwani pada malam ini tidak akan membiarkan kita pulang dalam keadaan tangan hampa. Semuanya akan dapat barokahnya. Tapi tentunya anak cucunya tetap akan mendapatkan keberkahan. Maka dengan mereka Allah semoga kita juga mendapat keberkahan seperti berkah yang mereka dapatkan. Bahkan keberkahan yang kita dapatkan pada malam ini semoga terus sampai berkesinambungan sampai akhir hayat nanti, sampai kepada keturunan kita, sampai kepada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh akhi Nabiullah Al-Habib Ahmad Mustafa, bahwasanya tidak ada yang kebetulan kita datang ke sini. Kita diundang. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang besar buat kita. Dulu sebelum malam ini banyak dosa yang kita lakukan.
Mungkin 5 dosa yang menjadi sebab orang tidak kenal Allah dan Allah tidak akan mengenal dia. Mungkin ada di antara kita. Yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya kalau 5 sifat itu ada di dalam diri seseorang, hajinya, sedekahnya, Qur'annya, sholatnya, tahajudnya, apa saja semua yang diamalkan itu tidak akan sampai menembus kepada langit yang pertama, apalagi sampai langit yang 7. Mereka adalah durhaka kepada orang tuanya. Mereka adalah durhaka kepada suaminya. Mereka adalah memutuskan tali silaturahminya. Dan mereka 2 orang sesama muslim saling membenci, tidak tegur sapa selama 3 hari 3 malam, bahkan lebih daripada itu. Dan yang kelima adalah mereka yang mengkonsumsi narkoba maupun minum-minuman keras. Sama sekali walaupun datang ke tempat ini pulang dengan keadaan sia-sia. Untung di tempat ini, untung masih berkah tetap diberikan Allah Ta'ala, rahmah tetap tertuangkan. Ayo, kalau ada di antara kita yang semacam ini, ayo, sebentar lagi sebagaimana beliau telah meninggalkan kita, kita akan meninggalkan dunia. Sebentar hidup di dunia. Bahkan Masya Allah, pada malam ini juga bukan dengan kebetulan, tapi direncanakan oleh Allah. Allah yang merencanakan beliau, qari kita tadi yang membaca Al-Quran, bahwasanya kehidupan semua di antara kita ini yang kita inginkan seperti kehidupan beliau. Dengan kekayaan yang kita gapai, dengan jabatan yang kita capai, semuanya keinginan kita ada satu, supaya kita hidup di dunia nggak ada sedih dan tidak ada yang namanya susah. Mereka ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Sudah dijelaskan, la tabdila li kalimatillah, nggak bakal berubah kalimat Allah. Kalau kita ikut mereka, maka di dunia ini nggak ada sedih, tapi yang ada senang. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunia senang, di akhirat senang, bahkan kita datang semuanya ingin mengambil berkahnya. Apakah itu malam ini kita akan datang hanya menyaksikan saja? Beliau sudah meninggal dunia, sudah bertahun-tahun, entah haul yang keberapa pada malam ini, besok pagi. Tapi subhanallah sampai sekarang memberikan nasihat kepada kita semuanya. Lihat beliau, kenapa beliau menjadi orang besar? Kenapa kita semua datang? Sebagaimana dikatakan bahwa bukan dengan uang kita, bukan dengan kendaraan kita, tapi semua dengan panggilan beliau, rahmatnya yang masih ada di dalam diri beliau, yang beliau dapatkan secara silsilah, turun temurun daripada guru ke guru, guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Rahmat itu masih ada, sehingga kita semuanya Masya Allah, alhamdulillah datang kita semuanya ke tempat ini. Tapi sayangnya mohon maaf tadi telah kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kata Allah Ta'ala, banyak di antara kita yang pada malam ini datangnya bukan untuk sesuatu yang sangat agung, tapi banyak di antara kita yang datangnya ingin uang lebih, ingin mendapatkan maqam lebih di dunia, di mata manusia, ingin mendapatkan tanah lebih, ingin penyakitnya disembuhkan, ingin dapat keturunan, ingin dapat jodoh dan sebagainya. Apakah nanti setelah kita pulang besok, apa yang kita harapkan itu akan kita dapatkan? Belum tentu. In yattabi'una illa dhann. Mereka hanya mengikuti sesuatu yang disangka-sangka saja. Saya mau datang ke tempat beliau, mau cari supaya hajat saya terkabulkan. Yang datang semuanya insya Allah terkabulkan, insya Allah. Tapi ternyata sesuatu yang kita bawa kepada orang seperti beliau, yang sekali saja pandang kita, maka akan menyampaikan pada Allah Ta'ala. Saya masih teringat bagaimana guru-guru kami selayaknya Al-Habib Umar bin Habib, Al-Habib Bakar bin Ali Masyhur, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, Habib Ali Masyhur bin Habib. Beliau mengatakan, "Aqidallah, kasih hatimu pada aku. Sa'usilat ila rabbak, aku akan sampaikan kepada Tuhan." Itu adalah permintaan yang sangat besar. Kita sudah lupa bahwa kita bakal meninggal. Tatkala meninggal, siapa di antara kita yang mengingat pada keluarganya? Dan siapa pula keluarga yang mengingat kepada yang sudah meninggal? Kita bakal meninggal. Kita hadapi sendiri. Kita berada di dalam kubur. Entah berapa lama dan bagaimana kubur kita nanti, kita tidak tahu.
Lebih-lebih nanti setelah bangun daripada kubur, apakah kita termasuk memandang wajah Nabi Muhammad? Belum tentu. Belum tentu ya akhwani. Padahal Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man lam yarani yaumal qiyamah lam yadkhulul jannah." Barang siapa yang tidak melihatku nanti di pada mahsyar di hari kiamat, maka dia tidak akan masuk surga. Sesuatu yang sangat menakutkan, tapi justru yang menakutkan adalah dunia kecil. Yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, tidak ada seorang pun di antara kita yang sudah rezekinya. Berapa banyak orang tuanya kaya raya, tapi anaknya bukan. Dia tidak mendapat rezeki seperti orang tuanya. Berapa banyak di antara mereka punya jabatan tinggi, anaknya bukan. Dia tidak akan dapat jabatan seperti mereka. Kalau sudah ditentukan masing-masing rezekinya, Allah yang menentukan. La haula wa la quwata illa billah. Allah yang memberikan. Walaupun kita yang usaha, walaupun kita mengatakan saya yang pintar, saya yang berusaha, ini dan sebagainya, ketahuilah, semuanya Allah yang memberikan. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali Allah yang memberikan. Tidak ada usaha dan upaya daripada kita. Tapi subhanallah, yang kita minta justru terkait dengan hal-hal yang disepelekan oleh Allah Ta'ala. Bahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW disebutkan, laha yajma man la agla laha. Untuknya mengumpulkan dunia sebaik-baiknya orang yang tidak punya akal. Nabi yang mengatakan. Justru yang semacam ini yang kita jadikan niat yang paling besar. Jangan ya akhwani. Niat kita yang paling besar di sini adalah bagaimana kita hidup di dunia ini walaupun sekali. Tapi kita bisa mendapatkan kemuliaan seperti Guru Syarwani. Seperti kemuliaan Abah Guru Zaini, seperti kemuliaan Habib Hasan Baharun, seperti kemuliaan para habaib, seperti kemuliaan para aulia. Kalau mereka bisa dapatkan, kenapa kita tidak bisa mendapatkan? Allah yang memberi. Jangan kita katakan bahwasanya oh ya Beb, itu mereka punya keutamaan, mereka punya modal yang besar. Tidak, semuanya dicintai oleh Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita berkumpul di sini kecuali karena cintanya Allah untuk kita semuanya. Ketahuilah, Allah menyebutkan dirinya dengan sifat Arhamur Rahimin, paling mengasihi di antara para pengasih. Siapa yang mengasihi kita? Orang tua kita. Tidak ada satu orang tua pun yang rela sampai dia berdoa, dia meninggal dalam su'ul khatimah, apalagi dia meninggal dalam kuburnya disiksa, apalagi dia meninggal dalam masuk dalam neraka. Tidak akan rela setiap orang tua, apalagi guru kita. Apalagi maha guru kita, Nabi kita Muhammad SAW, yang telah bersabda dan bersumpah dalam sabdanya ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti kami akan berikan permintaanmu Muhammad sampai engkau benar ridha. Bisa itulah Nabi Muhammad bersumpah, wallahi inni la ardan wahidan min ummati finnar. Aku tidak akan ridha satu saja daripada umatku dari neraka. Lihat siapa? Rahimin. Rahmat yang Allah turunkan di dunia cuma satu rahmat. Masih tersisa 99 rahmat di mata Allah, di sisi Allah. Lalu kita katakan kita tidak mungkin menjadi seperti beliau-beliau. Mungkin. Sedang Umar bin Khattab, siapa sebelumnya? Sebelum dia itu masuk dalam agama Islam, seorang yang fasik, semua dosa besar lakukannya, tapi Allah memandangnya dengan rahmat, sehingga beliau diberikan hidayah. Bahkan beliau kemudian menjadi orang yang terbaik nomor 2. Mau jadi wali jelas, mau jadi orang yang mendapatkan ampunan jelas, mau dapat apa saja di dunia ini maupun di akhirat jelas, semuanya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Paling tidak termasuk yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala yang semuanya kita punya malam ini, semuanya punya. Ayo kita praktekkan. Ingat, jadikan ini modal. Nggak ada yang tahu di antara kita siapapun, siapa yang akan mengakhiri hidupnya dengan keadaan husnul khatimah. Ini sesuatu yang sangat ditakutkan oleh mereka. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah. Jangan pernah kita merasa saya selalu hadir haul habib, saya selalu dekat kepada para ulama, saya selalu dekat kepada para habaib. Belum tentu. Iblis sudah beribadah kepada Allah selama 185.000 tahun, tapi lihat bagaimana akhirnya. Iblis adalah makhluk Allah yang paling terkenal di dunia, tapi lihat bagaimana akhirnya. Ini sesuatu yang sangat menakutkan pada kita semuanya. Oleh karena Nabi Muhammad SAW memberikan kita modal, menunjukkan kepada kita semuanya punya modal. Apa itu? Yang pertama, siapa dari kita nanti? Bahwasanya setiap di antara kita bisa membersihkan hatinya. Apakah membersihkan hati perlu uang? Apakah membersihkan hati perlu harus jadi orang kaya dulu?
Apakah bersihkan hati harus menjadi habib dulu? Apakah bersihkan hati harus menjadi orang alim dulu? Sebatas bersihkan hati kita. Jangan ada iri, jangan ada dengki, apalagi benci pada seorang pun daripada kaum muslim. Jangan. Belum tentu yang kita benci itu justru bisa jadi kita yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Jangan pernah memutuskan orang lain, memvonis orang lain. Sesungguhnya ibadah kita yang kita lakukan selama ini sama sekali tidak menambah sedikit pun daripada kemuliaan Allah. Sebagaimana maksiat yang dilakukan oleh mereka semuanya yang ahli maksiat tidak mengurangi sedikit pun daripada kemuliaan Allah. Allah tidak melihat semacam itu, tapi Allah melihat bagaimana usaha kita, upaya kita di dalam 3 keadaan dan 3 kesempatan diberikan kepada kita semuanya. Bersihkan hati kita. Bahkan Allah SWT dalam Al-Quran, satu-satunya sebutan Allah terkait dengan akhirat bukan dengan mereka yang banyak sholatnya, bukan dengan mereka yang banyak sedekahnya, bukan dengan mereka yang banyak majlisnya, bukan dengan mereka yang banyak amal kebaikan apapun juga, tapi disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Ya Allah, jadikanlah kesempatan yang satu ini ya Allah, bersihkan hati kami. Ya Allah, hanya Engkau yang berikan hidayah. Bagaimana kami akan bersihkan hati kalau kami jauh daripada ulama? Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang faham, yang tahu sebagaimana Engkau yang memberikan anugerah yang besar kepada Syekh Muhammad Syarwani Abdan sehingga beliau menjadi orang yang besar. Kenapa? Karena dia tahu kepadamu ya Rabb, dan Engkau tahu kepadanya. Ya Allah, kenalilah kami sehingga kami bisa kenal kepadamu ya Rabb. Berapa banyak di antara kami tidak bisa melaksanakan sholat tahajud walaupun 1 malam. Kenapa? Karena Engkau tidak berkehendak ya Rabb. Berapa banyak di antara kita tidak kenal dengan Allah. Sudah diberikan harta yang begitu banyak, diberikan jabatan yang paling tinggi, diberikan kenikmatan yang banyak, enggak tahu juga bahwa yang berikan itu semua adalah Allah. Berapa banyak orang tidak punya apa-apa, tapi dia kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jikalau kata Habib oleh Habsyi, jika kita tahu dan kenal dengan Allah Ta'ala, maka lupa kita pada segalanya. Kita terikat. Ada salah satu anak muda yang berjumpa dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Lalu dia memohon kepadanya, wahai Nabi Allah, wahai Ruh Allah, tolong mohonkan doaku kepada Allah. Apa yang kau minta? Aku minta supaya aku mencintai Allah dan dicintai Allah seutuhnya. Apa kata beliau? Kau tidak mampu. Kau tidak mampu. Tapi aku doakan kau semoga engkau diberikan oleh Allah Ta'ala untuk cinta kepada Allah 10%-nya saja. Subhanallah, setelah sekian tahun yang mendapatkan anak muda itu, maka dia itu hanya melihat ke atas, hanya berdoa kepada Allah. Ialah orang yang dikenal oleh Allah. Ya Allah, sehingga pantas Nabi Muhammad SAW bersabda, kam al-bar law aqsama 'ala Allah la barra. Berapa banyak di antara kita tidak dikenal. Kalau dia datang kepada kita, kita tidak menggobresnya. Dia tidak punya harta, dia tidak kita hormati. Tapi kalau dia bersumpah kepada Allah, Allah akan menepati semua sumpahnya. Ya Allah, alangkah malunya kita. Kalau ternyata orang semacam itu lebih kenal kepada Allah daripada kita diberikan anugerah yang banyak begitu melimpah dan banyak kepada kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami. Berikan kesempatan untuk kami mengenalmu, ya Allah. Yang kedua, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad mengatakan, kau sampai modal kalian. Cukup kita punya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah sumbernya rahmat. Cukup kita punya Nabi Muhammad. Bahkan jangankan umat-umat yang dahulu, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang dahulu, mereka berdoa kepada Allah, merengek kepada Allah, memohon kepada Allah supaya menjadi salah satu daripada umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tahu amal kita yang mana yang bisa diterima. Saya masih teringat saya punya abah berkata begini kepada saya, Segaf, kamu harus ingat, umur saya pada waktu itu umur 7 tahun sampai 11 tahun selalu diingat-ingatkan, selalu diingat-ingatkan. Segaf, kamu harus berusaha bahwasanya diri kamu paling rendahnya orang di muka bumi, supaya kamu mudah untuk sampai kepada batas itu. Jawab pertanyaannya Abi.
Jawab pertanyaan Nabi, sebagaimana ayah saya. Yang mungkin dia bertanya karena hidayah daripada Allah. Beliau bertanya karena dikenal oleh Allah. Dan dia kenal pada Allah. Saya akan bertanya pada itu semuanya. Semoga saja dengan cara seperti itu bersambung dengan saya punya abah. Sehingga bersambung dengan berkahnya. Bersambung dengan Nabi Muhammad. Dan setelah nanti bersama mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya punya abah bertanya begini. Saya mau bertanya kepadamu. Jawab Abi. Segar. Kamu berani bersumpah? Ada satu kebaikan yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang pasti diterima Allah. Sebagaimana saya punya ayah bertanya kepada kami, sekarang saya mau bertanya kepada antum semuanya. Ada di antara antum yang berani bersumpah bahwasanya ada satu kebaikan saja yang pernah kita lakukan, demi Allah sekarang pasti diterima oleh Allah. Tidak ada ikhwani. Tidak ada. Lalu saya punya abah bertanya dengan pertanyaan kedua. Sedap, kau berani bersumpah. Ada dosa yang kamu lakukan dahulu, entah di depan orang maupun yang disembunyikan, disengaja maupun tidak disengaja. Sekarang ini kamu berani bersumpah, bosnya pasti sudah dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana saya punya abah bertanya, saya bertanya kepada antum, ada yang berani bersumpah? Ada dosa satu saja yang kita lakukan dulu. Kita adalah pendosa. Kita adalah zat manusia yang tidak tahu diri. Yang banyak di antara kita yang berdosa disangkanya Allah tidak melihat. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, apa yang kalian lakukan itu tidak akan dibiarkan. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Itu kami akhirkan sengaja. Untuk apa nanti mata-mata kalian akan terbelalak ketika kalian akan dikatakan kamu pernah main riba, kamu pernah durhaka sama orang tua, kamu pernah mengecilkan orang, kamu pernah memandang rendah orang, kamu pernah membenci orang, kamu pernah begini dan begitu. Dan itulah dia akan mengatakan seperti dikatakan dulu ketika di dunia. Tidak ya Rab, di saat itulah Allah akan tampakkan buktinya. Di mana Allah Ta'ala dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala firman, Yawma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada saat itu semua hari, semua saat, semua waktu, bahkan kulit kita yang sekarang ini apa katanya kita, nanti tidak lagi. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qala qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Mereka berkata pada kulitnya, kenapa kau bersaksi tidak baik kepada aku? Maka kulit berkata, bukan aku yang mau, tapi Allah yang berkehendak aku untuk bersaksi dengan yang baik apa yang tidak baik kepada yang mempunyai dulu ketika di dunia. Ya Allah. Tidak ada yang di antara kita yang berani kami bersumpah. Ada satu saja dosa yang kami lakukan, sekarang pasti diampuni. Oleh karena para hadirin muliakan, jangan pernah melihat orang lain dengan merendah. Oleh karena ada satu hal yang menjadi sebuah andalan bagi setiap aulia seperti mereka. Demi Allah, saya tidak pernah mendengar saya punya abah Habib Hasan Baharun maupun saya punya guru-guru yang sudah meninggal dunia, Habib Bakar bin Ali Masyhur, Habib Ali Masyhur, yang dia itu merasa aman dan dia merasa yakin dengan satu amal kebaikannya. Tidak, tapi mereka semuanya pernah mengatakan bahwasanya selama di dalam hati ada rahmah, selama dalam hati ada rahmah, apapun yang bisa kita lakukan dengan rahmah, rahmah kepada keluarga, rahmah kepada anak yatim, rahmah kepada masakin, rahmah kepada umat Nabi Muhammad, rahmah kepada binatang. Kalau masih ada rahmah dalam hati kita, maka insya Allah kita akan mendapat rahmatnya Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmah. Jadikan kita dalam posisi itu. Kita nggak punya modal banyak, kita nggak punya amal banyak. Beliau dikenal oleh Allah sehingga beliau rela untuk menghabiskan waktunya semuanya, dikorbankan semuanya untuk Nabi kita Muhammad, di dalam dakwahnya, di dalam mengajarnya, di dalam beliau itu mendidik murid-muridnya, sampai setelah meninggal pun masih memberikan nasihat kepada kita. Tapi kita apa yang bisa kita andalkan? Timbulkan rahmat di dalam hati kita. Yang punya jabatan dengan jabatannya, selamatkan mereka semuanya. Bagaimana mereka itu akan selamat kalau mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad? Bagaimana mereka akan kenal kepada Allah kalau mereka tidak kenal kepada Nabi Muhammad? Kenalkan kepada Nabi Muhammad. Memang kita bukan pemberi hidayah, kita tidak bisa merubah seseorang, tapi kita mempunyai niat dan mempunyai doa. Maka dengan doa kita, dengan rahmat yang menjadikan kita berdoa kepada Allah supaya orang tua kita, istri kita yang begini, begitu dan sebagainya supaya diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala.
Ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, niat yang banyak. Niat baik yang banyak. Ini modal kita yang utama. Kalau kita mau sedekah susah, harus ada uang dulu. Kalau kita mau ngajar susah, harus ada ilmu dulu. Kalau kita ingin memberikan keputusan susah, harus jadi pejabat dulu. Tapi untuk berniat, saya tidak mampu untuk berniat di antara kita. Kesempatan terbuka lebar buat kita. Niat yang banyak. Kalau saya menjadi pejabat guru, saya akan bermanfaat. Kalau saya menjadi orang kaya, saya akan membantu para pesantren-pesantren yang ada, majelis-majelis yang ada, mereka para ulama yang ada. Kalau saya punya uang yang banyak, saya akan senangkan kedua orang tua. Kalau saya niat yang banyak. Oleh karena subhanallah, baru-barunya ada orang yang bermimpi Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi Nabi SAW masih saja merahmati umatnya dengan sabda-sabdanya disampaikan walaupun dalam mimpi orang-orang yang dekat kepadanya. Di mana beliau katakan kepada orang yang bermimpi sekitar 7 bulan yang lalu dari sekarang ini. Sampaikan kepada seluruh umatku 2 hal. Yang pertama, kalau mereka ingin dekat kepadaku dengan kecepatan, dengan kedekatan yang cepat, kilat dan kuat, lakukan semua aktivitasnya untuk menggembirakan dan bahagiakan Nabi Muhammad. Semua di dunia ini semuanya sumbernya adalah Nabi Muhammad. Nggak dilihat amal kita, lihat bagaimana kita itu meniru Nabi Muhammad, bagaimana kita menggembirakan Nabi Muhammad, bagaimana kita membahagiakan Nabi Muhammad. Allah akan melihat kita semuanya. Tapi kalau kita diberikan modal, tapi modal kita tidak berguna untuk Nabi Muhammad, maka jangan berharap kita akan mendapatkan rahmatnya Allah, kita akan mendapatkan anugerahnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan pada umat. Berapa banyak orang yang berada di titik kemuliaan dengan harta benda yang mereka punya, dengan jabatan yang mereka punya, dengan pengaruh yang mereka punya, tapi kemudian Allah turunkan dan Allah jatuhkan sampai ke titik nadir kehinaan. Itu salah satu sebabnya adalah satu daripada 3 hal. Yang pertama, sifat sombong. Jangan kita sombong dengan apapun yang kita punya. Yang kita punya itu adalah titipan. Itu adalah Allah yang memberikan semuanya. Bahkan melihat bagaimana Nabi kita Muhammad yang mempunyai ilmu, bahkan semua orang yang mempunyai ilmu semuanya berangkatnya, diambilnya daripada sumber ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Begitu pula mereka punya harta, Subhanaka la mala lana illa ma a'taita lana. Begitu pula jabatan, begitu pula semua yang kita lakukan. Bahkan saya selalu ingat, saya punya abah lagi-lagi berpesan kepada saya. Ingat sudah, kalau seumpama menanti saat umur 7 tahun, 11 tahun, beliau sudah mengucapkannya kepada kami. Padahal kami sendiri tidak pernah ikut abah saya untuk berdakwah sampai naik pesawat ataupun naik kapal lintas pulau, tidak pernah. Saudara saya semuanya sudah pernah, tapi saya nggak pernah. Tapi umur 7 tahun sampai 11 tahun itu, di saat itu saya punya abah berkata begini, Segar, kalau nanti kamu menjadi seorang ahli pidato, kamu berdakwah di mana-mana, ingat, itu bukan karena keahlianmu, itu bukan karena usahamu, itu bukan karena dakwahmu sama sekali, tapi itu karena Allah memajangkanmu dengan kebaikan. Mungkin karena doa kedua orang tuamu, mungkin karena doa guru-gurumu, atau kau mungkin itu karena amal kebaikan yang pernah kamu lakukan dan Allah terima, sekarang Allah membalasnya untuk kamu di dunia ini. Bukan karena kita. Apapun yang kita punya bukan milik kita. Oleh karena niat yang banyak. Niat setiap hari, niat. Jangan pernah kita merasa sombong. Lalu yang kedua, durhaka sama orang tua. Hati-hati. Cukup kalau umpama tidak ada hadis lain, kecuali hadis Nabi yang berbunyi, "Falyamalil baru ma sya'an yakmal, falan yadkhulan nar, wal yakmalil aku ma sya'an yakmal, falan yadkhulal jannah." Silahkan orang yang berbakti pada orang tuanya, lakukan dosa apa saja, tidak akan masuk dalam neraka. Dan silahkan orang yang durhaka sama orang tuanya, lakukan kebaikan apa saja, tidak akan masukkannya ke dalam surga. Padahal banyak di antara kita yang tidak tahu. Kita membelikan wajah saja di orang tua itu termasuk durhaka ke orang tua. Apalagi sampai mendahulukan istri kita daripada orang tua kita. Apalagi sampai kita punya rumah lebih besar daripada rumah ibu kita atau ayah kita.
atau sampai kita mempunyai sesuatu yang tidak punya oleh orang tua kita, itu adalah orang durhaka pada orang tuanya. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada durhaka orang tua. Dan termasuk dari Muhammad, orang durhaka pada orang tua adalah orang durhaka pada gurunya. Yang ketiga sebab orang itu jatuh dalam titik dan kehinaannya adalah mengganggu walinya, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Hati-hati, dan termasuk walinya siapa disebutkan? Para zuriat Nabi Muhammad SAW. Sebelum gonjang ganjing itu ada, Nabi Muhammad sudah menjelaskan yang semacam, ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah. Kami datang dengan banyak dosa, ya Allah, terutama dosa kepada orang tua kami, yang mungkin banyak di antara kami sudah tidak mendapatkan orang tuanya. Ya Allah, kalau seandainya kami mendapatkan kedua orang tua kami, niscaya mereka akan merahmati kami dan iba kepada kami, mengampuni dosa-dosa kami, mengampuni kesalahan kami. Tapi mereka sekarang sudah tidak ada, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah mereka semuanya dan kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk membayarkan hutang-hutang mereka, ya Allah. Melaksanakan wasiat-wasiat mereka, ya Allah. Menyambung silaturahmi mereka, ya Allah. Menghormati mereka yang dihormati oleh orang tua kita, ya Allah. Menyampaikan wasiat daripada orang tua kita, ya Allah. Sehingga walaupun orang tua kami meninggal dunia, kami terhitung sebagai orang berbakti pada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, lain lagi dosa kami terkait dengan riba. Berapa banyak di antara kami yang meminjam uang di bank, ya Allah. Sudah jelas itu diharamkan. Yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, Ar-riba bid'un wa sab'una baba wa annahu misal ayati ar-rajulu umma. Setiap riba dosanya itu banyak, besar dan banyak macamnya. Paling sedikitnya macam dosa riba, kata Muhammad, dosanya sama seperti berzina dengan ibunya sendiri. Ya Allah, berapa banyak di antara kami yang merendahkan orang lain dengan kata-katanya, padahal setiap kata-kata itu pasti akan dihisapnya dengan tudingannya, dengan gerak-geriknya. Ya Allah, berapa banyak di antara kami yang tidak menghormati dan memuliakan istri dan anak-anaknya. Disangkanya ini adalah istriku, bawahanku, anak-anakku, padahal mereka nanti pertama kali akan memberikan kesaksian kepada kita. Ya Allah, sehingga yang disaksikan oleh mereka dengan kebaikan, pasti mereka baik dan pasti mereka lolos daripada hisapnya. Tapi yang disaksikan mereka yang tidak baik, dan pasti saat ini mereka diam, istri yang diam, suami juga yang diam karena istrinya. Tapi nanti kalau kita berada pada masa tidak lagi diam, dia akan berikan kesaksian. Di saat itulah Allah Ta'ala telah berkata dan berfirman kepada sebuah halayak di pada mahsyar, Ana dhalim illam antaqim ala dhalim. Aku adalah zat yang maha zalim. Kalau sekarang ini aku tidak balaskan setiap kezaliman pernah ada di dunia. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada keluarga kami, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang paling dimuliakan keluarga kami. Jadikanlah kami termasuk dibanggakan oleh keluarga kami. Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, yang terbaik kepada keluarganya. Ya Allah, jadikanlah kami suami terbaik bagi keluarga kami. Jadikanlah kami istri terbaik bagi keluarga kami. Jadikanlah kami orang tua terbaik bagi anak-anak kami. Jadikanlah kami adik terbaik kepada orang tua kami. Jadikanlah kami terbaik kepada saudara-saudara kami yang nantinya akan berikan kesaksian kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami datang ke tempat ini, ya Allah. Tidak ada satupun anggota badan yang kami punya kecuali sudah pernah berdosa kepadamu, ya Rabb. Disinilah kami tuangkan, disinilah kami ungkapkan, ya Allah. Kalau seumpama orang-orang seperti kami ini tidak berhak untuk berdoa kepadamu, lalu kepada siapa lagi kami memohon? Lalu kepada siapa kami berdoa, ya Allah? Lalu kepada siapa kami meminta, ya Allah? Hanya kepadamu, ya Allah. Engkau yang telah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku akan menimpa semua segala sesuatu. Bukankah kami juga sesuatu itu, ya Allah? Kami adalah bagian daripada rahmatmu, ya Allah. Rahmatilah kami. Yang biarkan kami keluar tempat ini kecuali hidayah dalam hatinya, iman dalam hatinya, Islam dalam hatinya, Nabi Muhammad dan engkau, ya Allah, yang paling dicintainya. Sementara cinta kepada dunia engkau hilangkan dari hati kita. Penyakit yang dalam hati ini hilangkan, ya Allah, sebelum penyakit yang ada di tubuh kami ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ini adalah engkau yang kau kenali, ya Allah. Jadikanlah kami adalah engkau yang kau kenali, ya Allah. Berkat zat yang telah engkau kenali dia, ya Allah, Syekh Muhammad Syarwani Abdan, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang kau kenali, sehingga kami bisa kenal kepadamu, ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang kau berikan hidayah, yang kau berikan petunjuk. Ya Allah, anak keturunan kami
Kami tidak ingin berpisah dengan mereka ya Allah. Enggak di dunia, enggak di akhirat. Kami tinggalkan kerjaan kami tinggalkan semuanya. Kami tinggalkan keluarga kami tinggalkan haidara kami tinggalkan kerabat kami. Kami mohon untuk mereka semuanya. Mereka saudara kami ya Allah. Yang ada di sini semua saudara kami. Yang di luar sana saudara kami. Yang tidak hadir saudara kami. Para pejabat saudara kami. Para polisi saudara kami. Mereka para politisi saudara kami. Mereka hanya berusaha dengan inisiatif mereka sendiri-sendiri ingin memberikan kemanfaatan pada saudara-saudaranya. Ya Allah, kami mohon untuk mereka semuanya ya Allah. Dari karena Indonesia negara ya Allah yang kau ridhoi dan kenal kepadamu ya Allah. Sebagaimana negara Indonesia adalah negara yang paling banyak pesantrennya. Di pesantren itulah dikenalkan mereka supaya kenal kepadamu ya Allah. Sehingga kami yakin Indonesia adalah negara yang paling dikenal olehmu ya Allah. Dengan rahmatmu jadikanlah negara yang sebentar lagi akan melakukan sebuah pemilu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tidak ada yang terpecah belah di antara kami. Mereka yang jadi calon presiden untuk kami, mereka adalah yang punya inisiatif baik untuk bangsa ini. Mereka adalah saudara kami. Selamatkanlah mereka ya Allah. Yang dipilih di antara mereka olehmu ya Allah, pasti tidak ada yang sebab kebetulan. Semuanya sudah direncanakan. Jangan biarkan kami bermain-main dengan sesuatu yang tidak ada artinya. Baik itu dengan politik, dengan hal-hal yang terkait dengan apa yang mereka lakukan, apapun apa yang mereka katakan. Ya Allah, Engkau yang berkehendak. Ya Allah, kehendakilah untuk kami semuanya. Negara Indonesia ini, negara baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Berapa banyak ditanam di Indonesia ini. Mereka yang kenal kepadamu. Dan termasuk Syekh Muhammad Syarwali Abdul ya Allah. Ya Allah, berkatnya mereka semuanya Allah. Jadikanlah kami semua yang ada di muka bumi Nusantara ini dan semua bumi negara-negara Islam di dunia. Ya Allah, jadikanlah mereka Kau kenali ya Allah. Sehingga mereka semuanya jauh daripada bencana, jauh daripada kekeringan, jauh daripada kesedihan, jauh daripada kebencian, jauh daripada sifat-sifat yang dapat mencegah mereka ya Allah untuk mengenal kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali kami semuanya termasuk hamba-Mu yang mendapatkan anugerah yang paling besar, hamba-Mu yang panjang usianya, sehat badannya, banyak amal ibadahnya, sehat walafiat, banyak harta bendanya, melimpah tapi berguna untuk nabinya dan untuk akhiratnya. Sementara di akhirat tidak ada hisabnya. Setelah itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Kalau semuanya tidak Engkau terima ya Allah, satu doa ini Kau terimakan ya Allah. Biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali kami semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talqin zikir dan doa khitabul majlis oleh Al-Habib Abu Bakar bin Salim Al-Affaz dari Semarang. أول ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله. Mari bersama-sama. إن شاء الله تعالى من الآمنين بالقبول تمام كل سر مأمون وإلى حضرة الرسول الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم رب انفعنا ببركتهم واهدنا الحسن بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على اللهم صل سيدنا وسلم محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم الله يا الله لنا بالقبول الله بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول الله يا الله لنا بالقبول على فينا باب مولانا طرحنا الحمول الله يا الله لنا بالقبول راجين منه المواهب والرضا الله يا الله لنا بالقبول